یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے۔ یسو 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 یسو۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر جوے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری اراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، تیری پاک حضوری کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان آ کر ان سے کلام کرتا ہے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے آج تو اپنے لوگوں کو کامل شفا بخشے گا اور آج ہر ایک مسئلے کو حل کرے گا اور ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اے خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ناممکن کاموں کو ممکن کرتا ہے۔ جس طرح تو نے مجھے اسکن کینسر سے شفا دی، آج لا علاج امراض میں مبتلا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو شفا بخشے گا۔ یسوع کے نام سے آج سر کی درد اور بدن میں جہاں درد ہے ہمیشہ کے لیے درد دور ہوگی۔ یسوع کے نام سے آج بدن کا ہر ایک آرگن نارمل ہو، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند تو نے بے اولادوں کو آج اپنے لیے، اپنے جلال کے لیے انہیں اعلیٰ کار بنایا ہے، اور اولاد یقیناً تو بخشے گا تاکہ وہ اسے تیرے جلال اور تیری خدمت کے لیے ان بچوں کو استعمال کریں، اور اے خداوند انہیں وقف کریں تیرے لیے۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ آج کا مضمون ہے
खास तौर पर खुदा के लिए रोज़ा रखने से शिफा, खास तौर पर खुदा के लिए रोज़ा रखने से शिफा है। आज बहुत से लोग हैं जो इस राज से ला इल्म है और बीमारियों और मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला हैं, लेकिन वो ना खुदा के हुजूर आते हैं और ना खुदा के हुजूर रुजू करते हैं, बल्कि उन दुखों में और उन मुसीबतों में और उन परेशानियों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब वो खुदा के हुजूर आते हैं और रुजू करते हैं, रोज़ा रखते हैं और जैसा खुदा चाहता है वैसा हो जाते हैं, अपने आप को खुदा की मर्जी के सांचे में डाल लेते हैं और खुदा उनके हर दुख, हर मुसीबत और तकलीफ को दूर करता है। जो रोज़ा खुदा चाहता है, जब वो रोज़ा रखते हैं तो सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यसाया 58वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि तब तेरी रोशनी, कब? जब रोज़ा रखेंगे। जब हम 6ठी आयत पढ़ें तो लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं, जो रोज़ा खुदा चाहता है, जब वो रोज़ा रखते हैं तो 8वीं आयत यसाया 58वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। जब आप खास तौर पर वो रोज़ा जो खुदा के लिए है वो रोज़ा रखते हैं, या जो रोज़ा खुदा तकाज़ा करता है, आप जब वो रोज़ा रखते हैं तो फिर आपकी सेहत जल्द ठीक हो जाती है या सेहत की तरक्की जल्द ज़हूर में आती है। आज बहुत से लोग हैं वो जो रोज़ा वो चाहते हैं अपनी पसंद का रोज़ा रखते हैं, या जो रोज़ा लोग चाहते हैं वो उनकी मर्जी का रोज़ा रखते हैं। लेकिन बाइबल बयान करती है कि वो रोज़ा जो खुदा चाहता है, जब वो खुदा की मर्जी का रोज़ा रखते हैं, और बाइबल बयान करती है कि खुदा की मर्जी का रोज़ा ये है कि आप गुनाह अपनी जिंदगी से दूर करें, और फिर जिस तरह रोटी नहीं लेते इस तरह गुनाह को अपनी जिंदगी में ना लें, अपनी जिंदगी के पहलुओं में उस गुनाह को और गुनाह के असरात को आने ना दे। खुदा ये रोज़ा चाहता है, और फिर इस रोज़े से बड़ी तब्दीलियां ज़हूर में आती हैं। जब आप खुदा की पसंद का रोज़ा रखते हैं तो फिर आपकी माशरती जिंदगी में तब्दीली रोनमा होती है, आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात में तब्दीलियां रोनमा होती हैं, और इसी तरह फिर आप जुल्म की बजाय आप मेहरबान और आदिल होंगे, और वो सिफात जो खुदा की है वो सिफात आपकी शख्सियत, आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी के तमाम पहलुओं में वो सिफात आती जाएंगी, और आप खुदावंद के जलाल को इस दुनिया में जाहिर करेंगे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब वो रोज़ा जो खुदा चाहता है और जब खुदा की मर्जी का रोज़ा रखेंगे तब आपकी सेहत जल्द बेहतर होगी, आप सेहतयाब होंगे। आज बहुत से लोग हैं जो इसलिए बीमार हैं कि गुनाह के सबब से, इसलिए बीमार हैं कि इब्लीस के कब्जे में रहकर वैसा जैसा इब्लीस चाहता है वैसा काम करते हैं। जो इब्लीस चाहता है उसकी उस सोच के धारे में बहते हुए इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि हमें इसके बरअक्स खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है, और ये रोज़ा खास तौर पर खुदा के लिए रखना है। और जब आप खास तौर पर खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं तो आप शिफा पाते हैं, फिर आपकी जिंदगी से बंधन टूट जाते हैं, फिर इब्लीस का काम आपकी जिंदगी से मिट जाता है, इसलिए कि वो बीमारियां जो इब्लीस और इब्लीसी कुव्वतों के बायस
जादूगरों और जादू के उलूम के बायस जो बीमारियां और नापाक अरवा आपकी जिंदगी में काम करती हैं, उनका खात्मा हो जाता है और वो बीमारियां आपके वजूद से, आपके जिस्म से, आपके अज़ा से, आपके जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों से वो बीमारियां यकसर खत्म हो जाती हैं और उसकी बजाय आप सेहतयाब, आप तंदुरुस्त, आप कवी, आप मजबूत होकर इस दुनिया में खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं। खास तौर पर जब आप खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं तो खुदा आपके बदन को बीमारियों से रहाई देता है, आपका बदन कामिल सेहतयाब रहता है, आपका बदन तरोताज़ा रहता है, आपके बदन के अज़ा मुकम्मल तौर पर और ठीक तौर पर काम करते हैं और उनके फंक्शन में कोई फिर खामी और कोई खराबी या कोई ऐसी वीकनेस नहीं रहती, बल्कि आपका बदन, आपके बदन के अज़ा और आपके बदन के तमाम निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त खुदा कर देता है। इसलिए कि आप खुदा की तरफ रुजू लाए, आपका रुख खुदा की तरफ हो गया, आप उसके मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं और परहेज करना शुरू करते हैं उन तमाम कामों से, उन बातों से और उन चीज़ों से जिनसे खुदा आपको मना करता है। आप वो नहीं करते बल्कि वही करते हैं जो खुदा चाहता है, वही करते हैं जो उसकी मर्जी है, वही करते हैं जो उसका आपके लिए मंसूबा है। आप फिर उसके मर्जी के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और यूं खुदा आपको जल्द सेहत और जल्द आपके बदन को तवानाई बख्शता है। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए यसाया 57वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यसाया नबी का सहीफा 57वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल आबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरोतन है, ताकि फिरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। खुदा के कलाम में मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं, हम रोज़े में फिरोतन और शिकस्ता दिल होते हैं। खुदा फिरोतन और शिकस्ता दिल को पसंद करता है। रोज़ा सिर्फ रोटी से इज्तनाब, पानी से इज्तनाब ही नहीं है, बल्कि रोज़ा बुनियादी तौर पर इंसान में शिकस्त दिली और उसकी जिंदगी में फिरोतनी, आजिज़ी और इनकिसारी को लाता है। या दूसरे अल्फाज में हम कहें, जब आप रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा रखने का रद्द अमल ये होगा, आप हलीम होंगे, आप फिरोतन बन जाएंगे, आप इनकिसार हो जाएंगे और आप खुदा की तरफ अपनी कंसंट्रेशन करते हैं और फिर आप आजिज़ाना तौर पर और फिरोतनी के साथ और इनकिसारी के साथ मुनकसर मिजाज होकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। फिर कोई तकब्बुर आपकी जिंदगी में नहीं, बल्कि आप फिरोतन हो जाते हैं। और बाइबल बयान करती है कि हमारा खुदा जो है तो आला, जो आला मर्तबत का हामिल है, जो आली मकाम पर रहता है और जो कुद्दूस है, जो अलग है, जो सेपरेट है और जो पाक है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद खुद यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बयान करता है। यसाया 57वां बाब और उसकी 15वीं आयत, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल आबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरोतन है, ताकि फिरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं।
जब हम खुदा के मुतालिक यहाँ पर पढ़ते हैं और उसके इस शख्सियत के इस अजीम पहलू से हम रूशनास होते हैं, और वो ये है कि वो है तो आला, है तो बुलंद, है तो आला मकाम पर रहने वाला, है तो कुद्दूस, या तो वो आला मकाम पर रहता है या फिर वो फिरौतनों के साथ रहता है, फिरौतनों में रहता है। और बाइबल बयान करती है कि मगरूर खुदा का मुकाबला करते हैं और खुदा फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा इंसान की जिंदगी में काम उस वक्त करता है जब वो अलीम है और फिरौतन है, जब वो इनकिसार है, जब वो आजिज है। इसलिए कि आजिज और इनकिसार हमेशा खुदा पर भरोसा करता है, खुदा पर तवक्कुल करता है, खुदा पर इन्हिसार करता है, और जो तकब्बुर करता है वो अपने इल्म पर इन्हिसार करता है, अपनी दौलत पर वो भरोसा करता है, मेडिकेशन पर वो इन्हिसार करता है, अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन पर वो इन्हिसार करता है। लेकिन बाइबल बयान करती है वो जो कि फिरौतन है, वो जो कि अलीम है, वो जो कि शिकस्ता दिल है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करता है अपनी शिफा के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी रहाई के लिए, अपनी खलासी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खुशगवार अयाम हयात के लिए वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करता है, खुदा पर इन्हिसार करता है। और बाइबल बयान करती है खुदा ऐसे शिकस्ता दिल और फरोतन इंसानों की जिंदगी में मौजज़ात को ज़हूर में लाता है, उनके लिए अजाइब को ज़हूर में लाता है, और उनके अबदान से बीमारियों को दूर करता है, और उनके बदनों से इब्लीसी कुव्वतों को हमेशा के लिए दूर करता है। कितना अजीम काम खुदा करता है उन फिरौतनों की जिंदगी में। और जब आप रोजा रखते हैं तो आप फिरौतन बन जाते हैं। फिरौता जब आप रोजा रखते हैं आप आजिजाना जिंदगी गुजारते हैं। आप जब रोजा रखते हैं आप इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, और यही बात खुदा को पसंद आती है, और इसी की खुदा तलाश में है कि मैं शिकस्ता दिल के साथ और फिरौतनों के साथ मैं अपनी सुन्नत करूं और उनकी जिंदगी में मौजज़ात ज़हूर में लाऊं। और बाइबल बयान करती है कि खुदा जब आप रोजा रखते हैं, पस्त हो जाते हैं, शिकस्ता दिल हो जाते हैं, तो खुदा आपको बीमारी से शिफा देता है। यशाया 57वां बाब और उसकी 15वीं आयत का दूसरा हिस्सा, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरौतन है, ताकि फिरौतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। हयात के बानी जिंदगी है। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं, उन्हें जिंदगी बख्शूं, और बीमारियां जो मौत बख्शती हैं, बीमारियां जो मौत की तरफ धकेलती हैं, और बीमारियां जो इंसान को रगेदती है, और बीमारियां जो इंसान की जिंदगी को कम करती हैं, और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर इंसान दार फानी से कूच कर जाता है, मौत से हमकिनार होता है, और मौत और जीस्त में उन बीमारियों में जिंदगी गुजारता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं उसे हयात बख्शूं, मैं उसे जिंदगी बख्शूं। और कैसी जिंदगी? ऐसी जिंदगी जो बीमारियों से मुबर्रा हो, ऐसी जिंदगी जिसमें बीमारी ना हो, ऐसी जिंदगी जो लागरपन का शिकार ना हो, ऐसी जिंदगी जो खुशगवार है, ऐसी जिंदगी जो कामिल सेहत और तंदुरुस्ती की हामिल है। और बाइबल बयान करती है खुदा के कलाम में बड़ी वजाहत के साथ
यहाँ पर लिखा है कि मैं उसे हयात बख्शूं। खुदा जिंदगी बख्शता है, लेकिन ये हयात किन को बख्शता है? जो फिरौतन है। हयात उनको बख्शता है जो आजिज है। हयात उनको बख्शता है जो उसके हुजूर रोजा रखते हैं और फिर उनका दिल खुदा के ताबे हो जाता है और वो खुदा की मर्जी के सांचे में डल जाते हैं। खुदा उन्हें हयात बख्शता है। फिर कैंसर उनकी जान नहीं ले सकता, इसलिए कि खुदा उस कैंसर को रूट आउट करता है। अजीजों, मुझे स्किन कैंसर था और ऑन्कोलॉजिस्ट का, डॉक्टर का ख्याल था कि मैं इस कैंसर से ज्यादा 6 महीने जिंदा रह सकता हूं, और मैंने अपने आप को खुदा के आगे पस्त किया। मेरा दिल शिकस्ता हो गया और खुदा ने शिकस्ता दिल पर रहम किया और मुझे हयात नौ बख्शी, नई जिंदगी बख्शी। ऐसी जिंदगी जिसमें बीमारी नहीं, ऐसी जिंदगी जिसमें कमजोरी नहीं, ऐसी जिंदगी जो मसीह के लिए और उसके जलाल के लिए वक्फ शुदा है। और खुदा ऐसे लोगों को जिंदगी बख्शता है। आज बहुत से लोग बेयकीनी की जिंदगी, बीमारी की जिंदगी, लागरपन की जिंदगी, मायूसी की जिंदगी और बेकैफ जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो शिकस्ता दिल नहीं होते, बल्कि उनका दिल घमंड से भरा होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम इसका महंगे से महंगा इलाज करा सकते हैं, हमारे पास बड़ी हिकमत है, हम मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके शिफा पा सकते हैं, या हमारे तो अजीज बहुत से डॉक्टर और नर्सेज हैं और कोई मसला नहीं है। लेकिन गुनाह के सबब से, नाराजगी के सबब से ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, कोई शिफा दे नहीं सकता, और अगर दे सकता है तो सिर्फ खुदा शिफा दे सकता है। और खुदा उन लोगों को शिफा देता है जो फिरौतन और शिकस्ता दिल हैं। जब आप फिरौतन बन जाते हैं, शिकस्ता दिल बन जाते हैं, खुदा आपको बीमारी से शिफा बख्शता है। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। पहला सलातीन पहला सलातीन 21वां बाब पहला सलातीन 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत को पढ़ूंगा। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, जब अखिय्याह ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोसा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। अब दबे पांव चलना ये आजिज़ी और फिरौतनी की अलामत है, और ये है बादशाह, अखिय्याह बादशाह है, और बादशाह दबे पांव नहीं चलते बल्कि बड़े तम तराक के साथ चलते हैं, और उनकी आवाज, पांव की आवाज आती है, इसलिए कि उन्हें किसी का खौफ नहीं है। और दबे पांव चलना बड़े खौफ को और बड़ी आजिज़ी को, बड़ी हलीमी को और बड़ी इंकिसारी को जाहिर करता है। और बाइबल ये बयान करती है, अब इसके लिए खुदा मौत का ऐलान कर चुका है। आइए मेरे साथ देखिए पहला सलातीन 21वां बाब पर उसकी 25वीं आयत। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि अखिय्याह की मानद कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंद के सूद बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था, और जिसे उसकी बीवी एजबल उबारा करती थी, और उसने नहायत नफरत अंगेज काम ये किया कि अमोरियों की तरह जिनको खुदावंद ने
बनी इसराइल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की थी। बाइबल ये बयान करती है अब खुदा इसके लिए मौत का ऐलान कर चुका है, अब इसके लिए मौत है, और उससे सोचा कि मैं बादशाह हूं और बादशाह भी मौत को टाल नहीं सकता। बादशाह का खजाना मौत को रोक नहीं सकता। और बाइबल ये बयान करती है खुदावंद जिंदा खुदा सिर्फ मौत को रोक सकता है। बादशाहों का बादशाह मौत को जिंदगी में बदल सकता है। दुनिया का कोई बादशाह और उसके पास जितनी दौलत है वो मौत को नहीं रोक सकता। बसा औकात जब बहुत पैसा हो तो वो फिरौतन नहीं होते, कहते कोई बात नहीं, अगर यहां से नहीं तो हम इसको बैरून ममालिक बगैर से इलाज ले जाएंगे, और सारा पैसा किस लिए है, लेकिन ना वो खुदा के घर आते ना रोजा रखते हैं। और बाइबल बयान करती है अखियब को जब मालूम हुआ कि उसके लिए अपने खुदा की आवाज को सुना और खुदा ने कलाम किया अपने खादम एलिया से। देखिए पहला सलातीन 21वां बाब और उसकी 17वीं आयत। और खुदाम का ये कलाम एलिया तिशबी पर नासिल हुआ कि उठ और शाही इसराइल अखियाब से जो सामरिया में रहता है मिलने को जा। खुदा अपने खादम को भेजता है, और जब खुदा ने एलिया को भेजा तो देखिए मेरे साथ पहला सलातीन 21वां बाब और उसकी 19वीं आयत। सो तो उससे ये कहना कि खुदामन यूं फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। अजीजों, खुदा तमाम कामों से वाकिफ है, और उससे अमूरियों के बुतों को रखा, और इसके साथ ही उससे नाजायज काम किया, जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। और बाइबल बयान करती है खुदा उससे नाखुश है। इसी तरह आपके कामों से, आपके जिंदगी के मामलात से जो खुदा की मर्जी के बरअक्स है, खुदा नाराज है, और इस बिना पर खुदा जो आला मर्तबा रखता है, जो आली शान है और आला मकाम पर सुकूनत करता है, वो आपकी जिंदगी के हर एक पहलू से वाकिफ है। आपके तमाम अमाल, आपके तमाम अफाल, आपकी तमाम सरगर्मियां, खुदामंद इन सब से वाकिफ है, और वो फैसला कर चुका है। बीमारियां यलगार कर चुकी है, और दुख और मुसीबतें आप पर हमला आवर है। और अगर आप भी खुदामंद जिंदा खुदा के हुजूर जब आप रोजा रखकर उसके हुजूर अपनी उस सारी अजमत आलापन को छोड़कर खुदामंद के हुजूर आते हैं, देखिए मेरे साथ पहला सलातीन 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत। जब अखियब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा, और टाट में लेटने और दबे पांव चलने लगा। अब उसकी जिंदगी में आजिज़ी आ गई, अब इनकी सारी आ गई। और जब ये इनकी सारी खुदा ने देखी, वो जो कि आली मकाम पर रहता है और वो फिरौतनों के साथ सुकूनत करता है, उनके दरमियान आता है ताकि मोजसा करे। पहले सलातीन 21वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, तब खुदाम का ये कलाम एलिया तिशबी पर नासिल हुआ कि तू देखता है कि अखियब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है।
بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا۔ اب خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے اب بلا کو نازل اس کے ایام میں نہیں کیا، اب خدا نے اس کے ایام کو خوشگوار بنا دیا، اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیا، اور آفات، بیماریاں اور موت خدا ان کو روک دیتا ہے۔ کب؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور فروتن بن کر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ خدا آپ کی فروتنی کو دیکھتا ہے، خدا اس بات کو نہیں دیکھتا کہ آپ روٹی نہیں کھاتے، آپ پانی نہیں پیتے، لیکن اگر آپ روٹی نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، لیکن اسی طرح متکبر رہے، آپ میں کوئی چینج نہ آئے، نہ ذہنی تبدیلی آئے، نہ آپ کی داخلی تبدیلی رونما ہو، نہ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں تبدیلیاں رونما ہو، بلکہ جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں۔ جب روزہ نہیں رکھتے تھے، جیسے عوامل، جیسے کام اور جیسے آپ کے اتوار تھے، اسی طرح آپ کے طور طریقے رہیں، اور آپ روٹی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، لیکن زندگی میں کوئی ذرا سے بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ فروتن نہیں ہوئے، آپ حلیم نہیں ہوئے، متحمل مزاج نہیں ہوئے، آپ کے مزاج کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ اسی ڈگر پر اور اسی جہد پر، اسی انداز پر آپ چل رہے ہیں، تو پھر بیماریاں آپ کے بدن سے جائیں گی نہیں، پھر آپ کی صحت کی جلد ترقی نہیں ہوگی، اور آپ سوچیں گے میں نے کتنے روزے رکھے ہیں اور میں نے کتنے دن تک نہ کھایا نہ پیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، میری صحت جلد ٹھیک نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ فروتن نہیں ہوئے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے خدا نے اس بات کو نوٹ کیا، یہ اس کے نوٹس میں آئی کہ اخیب اب کیسا خاکسار بن گیا ہے، کیسا فروتن بن گیا ہے۔ اب اخیب کے لیے خدا نے کام کیا۔ اسی طرح اگر خدا آپ کی زندگی میں دیکھتا ہے کہ آپ فروتن ہے، آپ کو دیکھتا ہے آپ انکسار ہے، آپ کو دیکھتا ہے آپ حلیم ہے، آپ کو دیکھتا ہے آپ تبدیل شدہ ہے، تو خدا آپ کے لیے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، پھر بیماریوں کو آپ کے بدن سے دور کرتا ہے، کمزوریوں کو آپ کے بدن سے دور کرتا ہے، جادو اور اس کے اثرات کو آپ کے بدن سے دور کرتا ہے، پھر خدا تعویذ اور ان کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے آپ کے بدن سے دور کرتا ہے، اور لا علاج امراض کو آپ کی زندگی اور آپ کے گھرانے سے وہ دور کرتا ہے۔ پھر موت جو آپ کی زندگی میں منڈلاتی ہوئی نظر آتی تھی، اب موت زندگی میں بدل جاتی ہے، نہ خوشگوار لمحات میں بدل جاتے ہیں، ماتم سیر میں بدل جاتا ہے، اور غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام کر سکتا ہے تو صرف وہ جو عالی مقام پر رہتا ہے اور جس کا نام قدوس ہے، صرف وہ یہ کر سکتا ہے، اور آج وہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کی فروتنی اور آپ کی زندگی میں تغیر اور تبدل کو چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں وہ ایک نمایاں تبدیلی کو چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فروتن ہو، اور تبدیلی یہ ہے آپ انکسار زندگی گزاریں۔ اور جب آپ خدا کے مرضی کے عین مطابق ہوں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یسایہ نبی کا صحیفہ یسایہ نبی کا صحیفہ 59واں باب
اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے, بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے, اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا, ایسا کہ وہ نہیں سنتا, کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں, تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں بدکرداری ہے تو آپ فروتن نہیں ہے. فروتن وہ زندگی ہے جو گناہ کو اپنی ذات سے دور کر دیتے ہیں, اور جو گناہ کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے. جیسے روزے میں کوئی پانی یا روٹی نہیں کھاتا, پانی نہیں پیتا, اسی طرح انٹینشنلی وہ گناہ نہیں کرتے یا ارادتاً گناہ نہیں کرتے, اور وہ فروتن ہے. کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے 59واں باب اور اس کی پہلی آیت, دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے. خدا میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے, بلکہ اس کا ہاتھ بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے, حالانکہ وہ عالی مقام پر ہے, حالانکہ وہ قدوس ہے, لیکن اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو آپ کو بیماری سے بچا نہ سکے. اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو آپ کو موت سے بچا نہ سکے. اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ آپ کو برکت نہ دے سکے. اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بے اولادی میں آپ کو اولاد نہ دے سکے. اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ کینسر میں آپ کو شفا نہ دے سکے. اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ آپ کی ازدواجی بحران کو دور نہ کر سکے, بلکہ ہمارا خدا قدرت اور قوت میں لاسانی ہے. اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ معجزہ آپ کی زندگی میں کیوں نہیں ہو رہا؟ بدحالی کیوں دور نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب یسایہ 59واں باب اور اس کی دوسری آیت, بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے, اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا, ایسا کہ وہ نہیں سنتا. گناہ نے, آپ کے گناہ نے, آپ کی ناراضی نے, اب گناہ جب آتا ہے تو غرور آتا ہے. جب کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر وہ مغرور ہوتا ہے. جیسے ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں, جب آدم اور حوا نے گناہ کیا, خدا نے پکارا, اے آدم, کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا اور میں ننگا ہوں, اور وہ بھاگا اور چھپا اور آگے گیا. لیکن فروتن وہیں ٹھہر جاتا ہے اور جھک جاتا ہے, اور وہ چھپتا نہیں, بلکہ جیسا بھی ہے خدا کے زور اپنی اس ساری شخصیت کے ساتھ خدا کے آگے جھک جاتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو فروتن نہیں ہیں, اور نہ وہ فروتنی چاہتے ہیں. بغیر فروتنی کے, بغیر شکستہ دلی کے وہ زندگی چاہتے ہیں اور بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے ایسی صورت میں آپ کے اور خدا کے درمیان پھر ایک فاصلہ حائل ہو جاتا ہے. گناہ خلیج پیدا کرتا ہے. گناہ آپ کے اور خدا کے درمیان خلیج کو بڑھاتا جاتا ہے, اور خدا جس کا ہاتھ چھوٹا نہیں, لیکن جب آپ گناہ میں ہیں, گناہ تکبر لاتا ہے, گناہ آپ میں غرور پیدا کرتا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے سانپ نے عورت سے کہا تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے, تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اور خدا کی مانند خود سے ہونا یہ تکبر ہے, یہ غرور ہے. عزیزو, آج بہت سے ہیں جو گناہ میں ہیں اور مغرور ہیں, گناہ میں ہیں اور اتنے مغرور ہیں گناہ کے سبب سے کہ خدا کے گھر نہیں آتے. اتنے مغرور ہیں
کہ اس کا کلام نہیں پڑھتے، اتنے مغرور ہیں کہ وہ اس کی آواز نہیں سنتے، اتنے مغرور ہیں کہ اس کے خادموں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے. لیکن جب وہ شکستہ دل ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، شکستہ دل ہوتے ہیں، فروتن بن جاتے ہیں، اور فروتنی میں پھر خدا ان پر رحم کرتا اور اپنے فضل سے ان کے بدنوں سے بیماریوں کو دور کرتا اور ہر طرح کی کمزوری کو ان کے بدنوں سے دور کرتا ہے. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ آپ کو شفا نہ دے سکے، لیکن جب آپ گناہ کو ترک کرتے ہیں تب خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، تب خدا آپ کو شفا اور تندرستی بخشتا ہے. اور پھر جب آپ گناہ کو ترک کرتے ہیں تو یسایہ 58واں باب یسایہ 58واں باب اور اس کی 8ویں آیت پہ لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. کب؟ جب آپ گناہ کو ترک کرتے ہیں، جب آپ وہ باتیں جو خدا ناپسند کرتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پر خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو پھر خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. پھر خدا آپ کے لیے معجزات کو ظہور میں لاتا ہے، پھر بندنوں سے آپ کو رہائی بخشتا ہے. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے، زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت. زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روسے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں جب جان کو دکھ دیتے ہیں تو اس دکھ میں ایک بڑا سبق سیکھتے ہیں، اور اس دکھ میں آپ اپنے بدن میں ایک بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں. پھر آپ جب اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، خدا آپ کے اس دکھ کو دور کرتا ہے، اور وہ دکھ جو بیماری کے سبب سے ہے، اب یہ وہ دکھ نہیں ہے، وہ دکھ جو بے اولادی کے سبب سے ہے، یہ وہ دکھ نہیں ہے، وہ دکھ جو ابلیس کے ستائے جانے سے آپ کو لاحق ہے، یہ وہ دکھ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ خود روٹی نہ کھا کر پانی نہ پی کر اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، اور اس دکھ سے آپ حلیم اور فروتن بن جاتے ہیں. اور جب آپ حلیم اور فروتن ہو جاتے ہیں پھر خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے. اگر آپ حلیم اور فروتن نہیں ہوئے اور اگر آپ نے روزے رکھے، آپ نے دعا بھی کی، لیکن اگر آپ کے اندر باطنی تبدیلی ظہور میں نہیں آئی تو پھر لکھا ہے زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور اسے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی. عزیزو، جب آپ خداوند زندہ خدا کے تابع ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی دعا کا ریسپانس ملتا ہے، ورنہ ریسپانس نہیں ملتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ روزے رکھ رکھ کر اپنے بدن کو خداوند کی مرضی کے لیے تیار کریں، اور پھر آپ کے بدن میں لچک آتی ہے.
جب کسی لوہار کو آپ دیکھیں وہ لوہے کو آگ میں رکھتا ہے اور مسلسل آگ میں رکھتا ہے، بلکہ اس کی حدت اور شدت کو بڑھاتا ہے، اور جب بہت زیادہ وقت وہ آگ میں رہتا ہے اور اس کے بعد ایک ہی چوٹ مارتا ہے تو جیسا وہ چاہتا ہے اس کو ویسا موڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر اسے آگ میں نہ رکھے، اگر اسے اس دکھ میں نہ رکھے، اور اگر وہ اس پر کتنی بھی چوٹیں مارے تو اس میں فلیکسیبلٹی یا اس میں لچک نہ ہوگی، بلکہ غیر لچکدار ہونے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح فروتن ہے، وہ جب روزے رکھتا ہے اور اس میں اس کا بدن فروتن ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی فروتنی سے معمور ہو جاتی ہے، اور تب خدا جیسا چاہتا ہے ویسا اسے کر لیتا ہے، اور وہ بھی جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب اس میں روزے رکھ کر اب اس میں لچک آ گئی ہے، اب فلیکسیبل ہو گیا ہے، اب اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اب جیسا خدا چاہے اسے ویسا آپ اسی شکل میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن جب وہ فروتن نہیں ہوتا تو پھر وہ کسی طرح بھی تبدیل نہیں ہوتا، پھر اگر کرنے کی کوشش کریں تو وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن فروتن لچکدار ہوتا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اور وہ خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو جاتا ہے، اور تب خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے اور اسے شفا دیتا، رہائی دیتا، اور ابلیس کے تمام کاموں سے اسے خلاصی بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے زکریا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ زکریا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ ہمارا آج کا مضمون ہے خاص طور پر خدا کے لیے روزہ رکھنے سے شفا ہے۔ آج کا مضمون ہے خاص طور پر خدا کے لیے روزہ رکھنے سے شفا ہے۔ اور جب ہم زکریا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ جب آپ ویسے روزے رکھتے ہیں، یعنی عمومی روزے، لیکن خاص روزہ جو خداوند کے لیے ہے، جب آپ وہ روزہ جو خاص طور پر خدا کے لیے ہے، اگر آپ عمومی روزے جنرل فاسٹنگ کرتے ہیں، کوئی آپ نے خاص طور پر پرٹیکولرلی خدا کے لیے یا اسپیشلی خدا کے لیے روزہ نہیں رکھا تو اسپیشلی آپ کے لیے بھی کوئی کام نہ ہوا۔ جب آپ اسپیشلی خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے سے آپ فروتن ہوتے ہیں، اور اس روزے سے آپ انکسار بن جاتے ہیں، اس روزے سے آپ حلیم اور اس دنیا میں خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو خدا دیکھتا ہے کس نے روزہ رکھا ہے تو خاص طور پر میرے لیے روزہ رکھا ہے، خاص طور پر یہ روزہ میرے لیے ہے، تو پھر خدا خاص طور پر آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر آپ کے ان زندگی کے پہلوؤں پر وہ کام کرتا ہے جس میں بیماری، دکھ، پریشانی، بے اولادی، بے روزگاری، پھر خداوند ان کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ
آپ نے خاص طور پر خدا کے لیے روزہ رکھا، اور جب خاص طور پر آپ نے خدا کے لیے روزہ رکھا تو خدا نے بھی خاص طور پر آپ کے لیے کام کیا۔ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں بلکہ اس کا ہاتھ پھر آپ کی طرف بڑھتا ہے تاکہ آپ کو گناہ کے اس بندھن سے چھڑائے، تاکہ ابلیس کے بندھن سے چھڑائے، بیماریوں کے بندھن سے رہائی دے، اور ہر طرح کے کمزور کرنے والے ابلیس کے منصوبے کو ناکام کرے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب خاص طور پر آپ خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور آج کا مضمون بھی یہی ہے کہ خاص طور پر خدا کے لیے روزہ رکھنے سے شفا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں پہلا سیموئیل 7واں باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں گے۔ پہلا سیموئیل 7واں باب پہلا سیموئیل 7واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، سو وہ سب مصپا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا، اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیموئیل مصپا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ اب انہوں نے روزہ رکھا، دیکھیں 6 آیت، سو وہ سب مصپا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا، اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ یہ ہے خداوند کے لیے روزہ، جس میں آپ اقرار کریں کہ میں نے خدا کا گناہ کیا ہے، میں نے خدا کی حکم کی روگردانی کی ہے، میں نے خدا کے حکم کے برعکس چلا ہوں، اور میں نے خدا کی مرضی کے برعکس زندگی گزاری ہے، اور میری زندگی میں گناہ ہے۔ آپ اقرار کرتے ہیں، جب آپ کانفیس کرتے ہیں، آپ کا یہ کانفیس کرنا یہ خدا کو پسند ہے، اور یہ روزہ خدا کی نظر میں مقبول ہے، اور پھر اس روزے میں خدا آپ کے لیے عجیب کام کرتا ہے۔ پھر خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ کے ان مسائل کو، ان مشکلات کو، ان دکھوں کو، ان پریشانیوں کو خدا اپنی قدرت کاملہ سے دور کرے۔ اور یہ روزہ ہے جو خاص طور پر خدا کے لیے ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، کیسا روزہ؟ نہ روٹی کھاتے، نہ پانی پیتے، نہ کوئی چیز چکھتے ہیں، لیکن نہ دعا کرتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو خدا کی حضور لا کر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ خوش ہیں کہ میں نے روٹی نہیں کھائی اور پانی نہیں پیا، لیکن خدا کی حضور آ کر اقرار نہیں کرتے، اور یہ روزہ خدا کو پسند نہیں۔ لیکن جب وہ خدا کے حضور آتے ہیں، جب وہ اقرار کرتے ہیں، جب اپنی بد اعمالیوں، اپنی گناہوں، اپنی تقصیروں، اپنی ناراضیوں، اپنی حرام کاریوں اور اپنے برے زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں خدا کے حضور آ کر ملتجی ہوتے ہیں اور پشیمان ہوتے ہیں، پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا میں نے گناہ کیا ہے، میں نے ناراضی کے کام کیے ہیں، میں نے تیرے آئین سے روگردانی کی ہے، آئے خدا تو مجھے معاف کر، آئے خدا تیرا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے، آئے خدا تو مجھ پر رحم کر، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہوں پر گناہ کیے ہیں، تو مجھے معاف کر۔ یہ خاص طور پر خدا کے لیے روزہ ہے، اور ایسے روزے کو خدا پسند کرتا ہے۔ ایسے روزے میں خدا آپ کے لیے معجزات ظہور میں لاتا ہے، پھر خدا آپ کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ہے خاص طور پر خدا کے لیے روزہ، اور خاص طور پر خدا کے لیے روزہ رکھنے سے آپ کو شفا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا سیموئیل 7واں باب اور اس کی 3 آیت، کلام مقدس میں پہلا سیموئیل 7واں باب
और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदाम की तरफ रुजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदाम के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके वक्त उसी की इबादत करो और वो फलस्तीन के हाथ से तुमको रहाई देगा। तब बनी इस्राएल ने बालीम और अस्तारात को दूर किया और वक्त खुदामंद की इबादत करने लगे। अब बाइबल बयान करती है कि जब उनने रोजा रखा तो शमूएल ने टीचिंग दी कि अब जब तुम रोजा रखने के लिए अपने आप को तैयार करते हो तो अपने सारे घराने समेत अपने सारे दिल से खुदा की तरफ रुजू लाओ और अजनबी देवताओं और इस्तारात को अपने बीच से दूर करो। आज रोजा भी रखते हैं और तावीज भी पैदा होता है, रोजा भी रखते हैं और जादूगरों का पानी और उनकी चीजें घर में रखी होती हैं, लेकिन उन्हें दूर नहीं करते बल्कि उनको भी पहने रखते हैं, उन्हें भी संभाले रखते हैं और उस डगर पर चलते हैं। अब वो काम जो खुदा नापसंद करता है वो भी करते हैं और रोजे भी रखते हैं, बुतों की पूजा भी करते हैं। न मसीहत का ये वतीरा है, न बाइबल की तालीम है और न बुतों के आगे झुकना ये खुदा पसंद करता है। आज ये काम भी करते हैं और रोजे भी रखते हैं, अपने चेहरे पर खाक भी मलते हैं, अपने चेहरे पर राख की सलीब भी बनाते हैं और फिर उस बुत के सामने सजदा भी करते हैं और रोजे रखते हैं, पूरे रोजे रखते हैं। लेकिन बाइबल बयान करती है खुदा ऐसे रोजों से ना खुश है कि अस्तारात और बालीम की तालीम भी माने और रोजे भी रखे। खुदा चाहता है अस्तारात को अपने से दूर करे, बालीम की तालीम को दूर करे और वो जो गैर माबूद है उनको अपनी जिंदगी से, अपने दिलों से, अपने घराने से उन्हें खारिज करे और सिर्फ जिंदा खुदा के कदमों में झुके और सिर्फ उसकी इबादत करें। आज इबादत खुदा की भी करते हैं और अस्तारात की भी करते हैं, खुदा की इबादत भी करते हैं और गैर माबूदों की भी इबादत करते हैं और मसीह की तालीम भी पाते हैं और बालीम की तालीम भी पाते हैं और इस तरह खुदा के लिए आप रोजा नहीं रख रहे। ये तो आप एक आम सा रोजा रखते हैं और ये खास तौर पर खुदा के लिए रोजा नहीं है। खुदा चाहता है आप खास तौर पर रोजा रखें, आप उन बुतों की पूजा को छोड़ें, आप खास तौर पर खुदा के लिए रोजा रखें, गुनाह को छोड़ दें, खास तौर पर खुदा के लिए रोजा रखें और तावीज और दागे आप अपनी साथ से अलग करें और जिंदा मसीह के कदमों में आए जो आपकी जिंदगी से जादू और उसके असरात को दूर कर देते हैं। अभी इबादत से पहले एक खातून अपने बच्चे को लेकर आई, कहने लगी कि दुआ करें इसके लिए, और जब मैंने दुआ की गलबन उसके हाथ में कुछ बंधा हुआ था तो मैंने कहा ये क्या? अब हिंग उसने बांधी है कि कोई बुरी रूह इस पर काबिज ना हो जाए और बुरी रूह को इसकी बदबू आए और बुरी रूह इससे दूर हो जाए। आई वो खुदा के घर में है, करा दुआ रही है, लेकिन उसने हिंग भी बांधी है ताकि इसे नजर न लगे। लेकिन वो ईमान जो खुदा चाहता है, खुदा चाहता है आप इन सारी चीजों के जो दूसरे लोगों की चीजें हैं, दूसरे लोगों का वतीरा है, वो नहीं, बल्कि आप भरोसा रखें अपने खुदा पर, ईमान रखें अपने खुदा पर जो बद नजरी को आपकी जिंदगी और औलाद से दूर कर सकता है, और भरोसा रखें उस खुदा पर जो अपनी कुदरत से आपको बचा सकता। और ऐसे लोग भी, बच्चा पैदा होता है तो वो उसको फौरन खुदा के घर में ले आते हैं, बल्कि इवन कहते हैं कि माँ भी इसकी हॉस्पिटल में, हमने कहा कि खुदा के घर में आए और ये दुआ यहां पर की जाए। और कुछ ऐसे भी हैं जो हींग बांध कर भी खुदा के घर में आते हैं, तवीज बांध कर भी आते हैं और खुदा से दुआ करेंगे, खुदा तू हमें तरक्की दे, बरकत दे, और घर में गिदड़ सिंगी भी रखेंगे कि इससे बड़ी दौलत मिलेगी। अजीजों, इन चीजों को
अपनी जिंदगी से दूर करें, अपने घराने से दूर करें, और फिर आप जब रोजा रखते हैं, खुदा को ये रोजा पसंद है और खुदा आपको बरकत देता है। आइए अपने सर को खुदा के सूर झुकाएं। आज वो लोग जो चाहते हैं कि खास तौर पर खुदा के लिए रोजा रखें, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। खुदा चाहता है कि खास तौर पर आप उसके लिए रोजा रखें, और फिर आप खास तौर पर खुदा के लिए रोजा रखते हैं, अस्तारात को और बालीम की तालीम को अपने दिल और जिंदगी से निकालते हैं। नागे तावीज इन पर भरोसा करने के बजाय, जादूगरों के पास जाने के बजाय आप रोजा रखते हैं और फिरोतन हो जाते हैं, आप हलीम हो जाते हैं, इंकिसार हो जाते हैं, और खुदा का हाथ छोटा नहीं कि आपको बचा ना सके। बाइबल बयान करती है खुदा फिरोतनों की जिंदगी में काम करता है और शिकस्ता दिलों को वो नई जिंदगी देता है, उन्हें हयात बख्शता है। और वो जो चाहते हैं कि खास तौर पर खुदा के लिए रोजा रखें, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो कि तू मेरी खातर उस आला मकाम से इस जमीन पर आ गया, ताकि फिरोतनों और हलीमों के साथ सुन्नत करे और उनकी जिंदगी में मौजज़ात करे। ऐ यीशु, तेरा शुक्र हो कि तू मेरी खातर इस दुनिया में आया, ताकि मैं तेरी तालीम के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारूं। ऐ यीशु, तेरा शुक्र हो कि तेरी तालीम अजीम तर है और मैं किसी और तालीम और किसी और पर भरोसा नहीं करता, बल्कि मेरा फख्र सिर्फ तुझ पर है, इसलिए कि तू कुदरत और कुव्वत में लासानी है। तेरा शुक्र हो। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जिंदा खुदाम, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताश करता हूं इस वक्त तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो है खुदामन खास तौर पर खुदा के लिए रोजा रखने से यकीनन आज शिफा पाएंगे। और मेरा ईमान है इन्होंने आज सीखा है कि खास तौर पर खुदा के लिए रोजा रखने से शिफा है। आए खुदामन, आज जब इन्होंने अपने आप को, अपने दिलों को तेरी तरफ माइल किया है, तो आए खुदामन तू कुदरत और कुव्वत से इन्हें मामूर कर और तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे और तेरे हुजूर से बरकत, शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती, औलाद और जो चाहते हैं उनके लिए कर। और मेरा ईमान है कि तेरा हाथ छोटा नहीं कि इन्हें बचा ना सके, तेरा हाथ छोटा नहीं कि इन्हें मुहैया न कर सके, तेरा हाथ छोटा नहीं कि इब्लीस के कब्जे से तो रहाई न दे सके। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करता हूं तेरे कलाम के लिए जो इसलिए नाज़िल हुआ कि ये खास तौर पर तेरे लिए रोजा रखे। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।